ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر ورجى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فززنا بلسان شيع فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم خامدون. رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كلا لما جميع لدينا مهدرون. وآية لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يذكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا شرير لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا شيخة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توجيها ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بشري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para asatidzah, santriwan, santriwati, dan semua saja yang mengikuti acara ini di rumah. Mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu jalan menuju Allah. Ini adalah subbab. Babnya masih satu. Perbaikilah ibadahmu, Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Yang sudah kita bahas beberapa kali pertemuan adalah tentang at-taubah. Di sini ini adalah langkah-langkahnya, ada 7. Di wasiat wali ini 7 yang kita bahas masih bab pertama, bab at-taubah. Taubah sudah kita bahas panjang lebar, termasuk contoh-contoh zaman, yaitu zaman salah satu imam, yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan juga contoh real saat ini. Kemudian selanjutnya, supaya kita ini betul-betul bisa maksimal, tobat itu harus di-maintenance. Diapakan? Tobat itu harus di-maintenance, harus dirawat, sehingga akan terus menjadi orang-orang yang baik terus. Maintenance-nya seperti apa? Maintenance-nya adalah dengan muhasabah, dengan mengoreksi diri kita terus menerus. Dawuhnya Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Teliti-telitilah dirimu sebelum kamu diteliti,
sebelum kamu dihisab oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu dawuhnya Sayyidina Umar. Sekarang mari kita koreksi, kita teliti. Kita sudah yakin belum terhadap dawuhnya Kanjeng Nabi, yaitu man lazima istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mengistiqomahkan istighfar, maka Allah akan menciptakan jalan keluar dari semua kesempitannya, dan Allah akan menciptakan jalan keluar dari semua kesusahannya dan diberi rezeki yang tidak diduga-duga. Sekarang saya mau tanya, sudah yakin belum dengan hadis ini? Pan santriwan santriwati, saya tanya, jawab dengan jujur. Sudah yakin dengan hadis ini? Jawabnya kok setengah-setengah. Jawabnya setengah-setengah. Kenapa? Nanti kalau sudah yakin akan teruskan pertanyaan yang kedua. Ini yang dawuh itu Rasulullah. Dan nanti dalam kehidupan para santri dan santriwati yang semua aja akan menghadapi ini, masalah ini. Yaitu masalah tentang bagaimana kita akan ketemu kesempitan, akan ketemu kegalauan, pasti akan ketemu dalam hidup ini. Dan kita pasti semuanya ingin punya rezeki. Akan ketemu masalah ini. Kuncinya adalah supaya bisa keluar dari semua kesulitan, bisa keluar dari kegalauan, dan kita bisa menarik rezeki. Kuncinya harus yakin. Yakin? Tidak pernah jawab. Jadi harus yakin ya. Yakin dan optimis. Sekarang kalau yakin, buktinya apa? Makanya berani jawab ya tadi. Kalau buktinya apa? Kalau yakin itu. Kalau yakin pasti buktinya adalah diamalkan. Minimum 100 kali sehari. Kalau ngomongnya yakin tapi tidak diamalkan, berarti yakinnya hanya di mulut. Dan kita kalau sudah yakin itu harus optimis. Ya. Kalau sudah yakin harus optimis. Optimis itu adalah husnudzon kepada Allah. Lawannya optimis adalah pesimis. Pesimis itu adalah suudzon kepada Allah. Karena apa? Karena dawuhnya Kanjeng Nabi dalam hadis qudsi, ana idza dzanni abdi bi wa ana ma'ahu khina dzakaroni. Saya tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangkanya itu baik, maka yang akan diperoleh itu adalah baik. Kalau prasangkanya itu jelek, maka yang akan dijelek adalah jelek. Dari pasar santriwan santriwati, kalau punya cita-cita harus yakin seyakin-yakinnya. Ingin menjadi dokter harus yakin seyakin-yakinnya akan jadi. Jangan ngomong berat, jangan ngomong susah, jangan ngomong sakit. Kalau ingin jadi pengusaha harus yakin saya bisa menjadi pengusaha.
Dan sebagai bukti yakin itu adalah mengamalkan kuncinya. Kuncinya yaitu Astaghfirullahaladzim. Ini kelebihannya di pesantren. Jadi dalam yang kita hadapi itu kalau istilahnya psikologis ada alam nyata, ada alam bawah sadar. Kalau istilahnya ilmu fisika yaitu ada alam nyata, ada alam kuantum. Kalau dalam Islam itu ada sir, ada rahasia. Dalam Islam ada alam lahir, ada alam gaib. Dalam Islam ada yang namanya yaitu basor dan basiroh. Itu sejenis. Jadi yang paling banyak mendidik tentang basiroh itu adalah ada di Islam. Yang paling bisa menggunakan alam-alam basiroh, alam kuantum itu adalah santri, bagi santri yang memperhatikan ngaji ini. Ya, basor itu adalah melihat dengan mata kepala. Kalau basiroh adalah melihat dengan mata hati. Kalau hanya menggunakan mata kepala, maka yang bisa kita lihat hanya ada di depan. Depan saja sebegitu agak jauh, saya tidak tahu wajahnya santri putri itu siapa sang etrek, hanya kelihatan gerakannya toh. Tapi saya tidak tahu wajahnya siapa, yang esrek itu namanya siapa, tidak tahu. Apalagi ke belakang. Itu adalah pandangan mata kepala. Selain terbatas pandangan kita, itu adalah sering tidak valid. Kalau kita melihat air laut dari kejauhan, pasti kelihatannya adalah biru. Biru, bersih. Padahal kalau didekati air laut itu dicawuk warnanya apa? Kotor, mangkak. Itu bahwa menunjukkan pandangan mata kepala itu adalah terbatas, selain terbatas juga tidak valid. Kalau kita melihat gunung dari kejauhan, kelihatan menjulang tinggi. Kalau didekati ternyata gunung itu tidak menjulang tinggi, ternyata itu datar. Kalau kita melihat gunung kelihatannya hijau, ternyata setelah didekati gunung itu rumputnya tidak seindah seperti yang kita pandang. Itulah namanya basor, pandangan mata hati, pandangan dengan alam nyata, pandangan dengan akal sadar. Maka orang-orang psikolog itu menyampaikan bahwa pandangan atau sesuatu yang masih dalam alam sadar itu hanya punya kekuatan 10%, maksimum 12%. Kalau menggunakan alam bawah sadar, maka bisa 88% sampai 90%. Jadi kalau ingin menjadi anak yang cita-citanya tercapai, menjadi santriwan-santriwati yang sukses, maka kita harus berusaha memaksimalkan alam bawah sadar atau menggunakan basiroh atau alam gaib. Sanggup? Paham enggak? Paham. Kalau hanya menggunakan alam nyata, ya terbatas seperti tadi dan juga belum tentu valid. Coba sekarang perhatikan aja.
anak-anak santri, anak yang sama-sama lulusan SMP, lulusan dari pesantren, dan lulusan yang tidak dari pesantren, kalau di kampung itu lebih terhormat mana? Pasti lebih hormat anak yang lulusan dari pesantren, sama-sama lulusannya. Demikian pula kalau lulus SMA, lulusan pesantren dengan lulusan tidak pesantren, kalau sudah di masyarakat, sama-sama levelnya pasti lebih terhormat, lebih anfa adalah anak-anak yang dari pesantren. Maka saya pesan pada anak-anak sekarang santriwan santriwati, setelah lulus SMP lanjutkanlah di ma'had ini. Kalau ingin pindah jangan sampai tidak di pesantren. Ini kenyataan. Karena apa? Karena di pesantren itu menggunakan jalur dua, yaitu jalur alam sadar dan jalur di bawah alam sadar. Dan untuk mencapai menggunakan alam bawah sadar, inilah yang kita kaji terus-menerus. Saya beri contoh hebatnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu siapa? Khulafaur Rasyidin, khalifah yang ketiga, menantunya Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah itu ada sumur. Sumur ini miliknya orang Yahudi. Sumur ini oleh Sayyidina Utsman mau dibeli. Tapi oleh orang Yahudi, tidak boleh. Kenapa? Kalau saya jual, ini pendapatan saya, hasil saya yang rutin hilang. Dengan harga berapapun, tidak boleh dibeli oleh Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman menawar dengan harga yang sangat tinggi. Kamu tidak usah kerja lagi, kamu akan memperoleh uang yang sangat banyak. Orang Yahudi tadi tetap tidak boleh. Tapi Sayyidina Utsman tidak putus asa untuk melobi orang Yahudi. Nah, supaya di lobi ini kena, bisa nurut, pasti punya jurus alam bawah sadar. Bagaimana ya hatinya orang Yahudi ini bisa luluh? Yaitu dengan diucapkan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Dari Asmaul Husna yang dimunculkan supaya hatinya itu lunak. Dan juga menggunakan taktis di bawah sadar lagi. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak boleh saya beli sumurmu semuanya, maka saya beli separuh saja. Dan harganya tidak saya potong, meskipun separuh kalau asalnya 1 miliar, sekarang saya beli separuh dengan harga yang sama. Hebat enggak? Pola pikirnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Hebat. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dengan harga utuh tapi hanya miliki separuh, maka diperbolehkan dibeli Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian setelah dibeli, diatur niaganya. Karena sumur ini berdua, maka nanti pengoperasiannya gantian. Hari ini saya, hari besok kamu. Hari ini saya, hari besok kamu. Hebat enggak Sayyidina Utsman? Seandainya orang ini tidak kalah hebat dengan Sayyidina Utsman, pasti tidak begitu. Ya pokoknya sumur ini mari kita operasikan bersama, hasilnya kita bagi berdua. Beda enggak dengan pembagian energi? Beda, karena apa? Punya rezeki sendiri-sendiri. Hari ini saya yang ngelola, hari besok kamu yang ngelola. Akhirnya terjadi kesepakatan MOU.
hari. 1 hari dikelola Sayyidina Utsman, 1 hari dikelola oleh orang Yahudi tadi. Ketika gilirannya Sayyidina Utsman, air yang dijual itu dibebaskan. Jadi siapapun yang mau ngambil air sini, kalau pas harinya gilirannya Sayyidina Utsman, ndak usah bayar. Hebat ndak? Kalah ndak santri dengan yang ndak santri? Karena dituntun oleh Allah. Karena dibebaskan, akhirnya ketika gilirannya harinya orang Yahudi, sumur itu tidak ada yang mau beli harinya. Karena tidak ada yang mau beli airnya, maka akhirnya semuanya disuruh membeli Sayyidina Utsman. Jadi membeli pemilik tunggal Sayyidina Utsman. Hebat nggak santri? Hebat. Ini kelebihan santri. Dan sampai sekarang sumur itu Sayyidina Utsman itu masih ada. Rekeningnya Sayyidina Utsman yang masih sekarang dijariahkan untuk du'afa. Jadi ada bank di Madinah itu banknya Sayyidina Utsman. Yang embrionya modelnya adalah dari sumur tadi. Hebat ya? Hebat. Ya. Sekarang sudah punya niat belum? Dan sudah yakin belum? Bahwa nanti para santri akan memaksimalkan alam bawah sadar dalam segala sesuatu. Yaitu yang saya sebut tadi adalah basiroh, yaitu memandang dengan mata hati. Yang di sini oleh Ya Jamal disebut dengan taubat, dan taubat harus di-maintenance dengan muhasabah. Kalau kita mau memaksimalkan alam bawah sadar, man lazima, yaitu yang lazima itu mengistiqomahkan istighfar. Dan sembarang kalau diistiqomahkan itu akan keluar energi yang luar biasa. Akan punya energi yang luar biasa. Ada seorang, biasanya kalau cerita masih saya cerita ini yang cerita nyata. Saya kenal dengan orang ini. Orang ini adalah profesional, ahli akuntansi. Kerja di perusahaan Jepang, menjadi kepala bagian itu yang sudah punya keahlian di bidang akuntansi ini. Orang ini digaji 30 juta per bulan. Tinggi kan? Dibasik mobil dinas. Karena apa? Karena orang ini profesional, orang ini pinter. Saya kenal dengan orang ini. Sehingga kebutuhannya cukup dengan gaji 30 juta, dengan ada mobil dinas, dan dia menjadi atasan sehingga bisa mengendalikan semua anak buahnya. Tapi ada dalam hatinya ketidakpuasan. Ketidakpuasannya apa? Tidak bisa melakukan sholat jamaah. Karena apa? Karena di situ di tempat kantornya itu tidak punya teman untuk menjadi makmum pertama. Yang kedua, tidak ada musholanya. Dia setiap berangkat itu adalah membawa sajadah dan sholatnya di kamar. Sehingga setiap hari itu sholat dengan sendiri. Akhirnya dalam hatinya, saya ini betul dapat gaji tinggi, dapat fasilitas macam-macam. Tapi kebutuhan batin saya tidak terpenuhi. Apa yang dilakukan? Meskipun gajinya sudah 30 juta, sudah punya mobil dinas, itu dia keluar dari perusahaan itu. Dan delalah mencari kerja kesulitan setelah keluar itu. Sehingga kerjaan yang paling gampang adalah di sales. Dia jadi sales motor. Itu yang paling gampang sekarang yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan itu kalau mau menjadi sales.
Tiap hari berangkat kepanasan, kehujanan. Karena apa? Karena pakai motornya sendiri untuk mencari konsumen. Tidak ada fasilitas dari sales mobil, tidak ada. Setiap hari kepanasan, kalau hujan kehujanan. Pada satu saat itu sampai tidak dapat mobil, tidak dapat konsumen. Selama 3 bulan tidak dapat konsumen. Ini diuji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar karena ingin sholat jamaah, ternyata setelah keluar dari perusahaan, pekerjaan dapat, tapi tidak dapat rezeki selama 3 bulan. Diuji oleh Allah. Tapi anak ini tetap kalau sudah waktunya adzan, itu adalah tetap nyari masjid dan sholat berjamaah. Dalam keadaan kesucian dia ingat bahwa saya tidak dapat pekerjaan ini karena apa? Masih menggunakan alam sadar. Berangkat pagi mulai saudara. Tapi masih yakin bahwa ada alam bawah sadar yang bisa menentukan nasibnya akan lebih baik. Sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, itu hujan lebat. Sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Ketika hujan lebat itu ketemu orang yang sama-sama sholat berjamaah di masjid. Omong-omong panjang karena sama-sama menunggu redanya hujan. Ditanya, "Bapak dari mana?" "Saya adalah sales motor." "Bapak punya keahlian akuntansi enggak?" Ya, teman ngobrol. "Punya." Cerita panjang, saya dulu adalah karyawan perusahaan Jepang. Saya di pimpinan perusahaan itu. Urusan saya tentang administrasi ini. "Pak, saya ada kesulitan. Perusahaan saya itu sekarang kena pajak jumlahnya miliaran. Karena apa? Karena salah pembukuan. Ya, salah pembukuan. Bapak mau bantu saya enggak? Supaya perusahaan saya itu menjadi benar, pajaknya tidak miliaran lagi." Katanya orang tadi, "Ya itu pekerjaan saya Pak. Dulu yang saya tangani di perusahaan Jepang itu ya tentang administrasi perpajakan. Cobalah saya tak akan melihat data-data Bapak, bagaimana kira-kira administrasi yang salah apa supaya bisa saya perbaiki." Setelah diperbaiki, dilihat semua, ternyata banyak sekali pembukuan-pembukuan yang kurang pas. Sehingga dibenarkan. Setelah dibetulkan semua, akhirnya pajak yang asalnya miliaran itu menjadi sangat minim. Hanya menjadi ratusan juta. Karena yang punya perusahaan tadi senang perusahaannya itu mendapat keringanan pajak yang luar biasa, maka tadi orang yang keluar dari perusahaan Jepang tadi diberi hadiah 100 juta. Alhamdulillah dia syukur, saya 3 bulan tidak gajian, gaji saya adalah 30 juta. Kemudian 3 bulan jumlahnya 90 juta, sekarang dapat ganti 100 juta. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istiqomah melakukan sholat jamaah. Ini yang saya maksudkan, santri-santri di pesantren ini adalah punya modal supaya bisa memaksimalkan alam bawah sadar, yaitu dengan ilmu istighfar, ilmu sholat berjamaah, dan ilmu-ilmu yang lain nanti akan saya ajarkan terus supaya semuanya tertarik pada para santri ini bisa menjadi anak-anak yang sukses. Bukanya jam 6.25. Saya akan berhenti di jam 6.20. Ya, setuju ya? Tadi masih ada waktu 18 menit.
Dah. Saya cerita lagi alam bawah sadar. Alam bawah sadar lagi ya, supaya ini menjadi memori para santri. Jadi ke besok kalau sudah keluar, saya kok ada kesulitan, saya kok susah, saya kok butuh rezeki yang banyak, biar ini dibuat pegangan, yaitu baca sholawat. Alam bawah sadar lagi, ada seorang namanya Ibrahim Al-Khawas. Siapa? Ibrahim Al-Khawas. Rumahnya Baghdad. Ibrahim Al-Khawas ini yang menciptakan tombol ati uku 05 warnane gitu. Ya. Masih ingat? Tombol ati ya. Ada 5. Nah, itu yang menciptakan Ibrahim Al-Khawas, rumahnya Baghdad, Irak. Kemudian ini masih bahasa Arab, diterjemahkan Mbah Sunan Bonang. Kemudian diviralkan oleh Cak Nun, oleh Upik ya, temati Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas itu hatinya kerentek, ingin keluar ke rumah. Tidak bisa ditawar-tawar. Ingin keluar ke rumah. Padahal antara Baghdad dan Romawi itu adalah jaraknya kurang lebih 2000 km. Kalau naik pesawat berarti kurang lebih 3 jam. Waktu itu kan belum ada pesawat. Naik ingin ke rumah, tapi hatinya itu penasaran, ada apa saya kok harus nafsu saya harus pergi ke rumah. Sama dengan Imam Ahmad itu ya. Imam Ahmad dari Basrah, dari Baghdad ke Basrah 532 kilo. Ini 2000 kilo keluar. Akhirnya jalan Ibrahim Al-Khawas ini sampai ke rumah. Dia menyusuri perkampungan Roma itu, ingin tahu karena itu adalah daerah Kristen. Tapi alhamdulillah meskipun di Roma itu adalah sangat bermusuhan dengan Islam, dia itu tidak pernah diganggu oleh orang Kristen. Karena apa? Orang Nasrani tidak bisa melihat Ibrahim Al-Khawas. Sampai akhirnya masuk ke kerajaan. Masuk ke kerajaan itu dihadang oleh prajurit yang jaga kerajaan. Ada apa kamu ke sini? Apakah kamu seorang dokter? Ibrahim Al-Khawas jawabnya iya. Karena kebetulan anak raja itu sedang sakit. Sakitnya sudah dipanggilkan dokter kemana-mana, tidak sembuh. Karena dokter menyimpulkan bahwa anak raja itu adalah sedang gila. Kemudian Ibrahim Al-Khawas ditanya oleh prajurit yang jaga, kalau kamu seorang dokter silahkan masuk, tapi syaratnya tahu, harus bisa menyembuhkan anaknya raja. Siapa yang mengobati anak raja akan memperoleh hadiah yang sangat tinggi. Tapi kalau tidak bisa mengobati, maka hukumannya adalah dipenggal lehernya. Ibrahim Al-Khawas saya sanggup mengobati anak raja. Karena apa? Karena dia yakin bahwa yang gejolak di hatinya itu adalah pasti ada sesuatu. Itu adalah yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia optimis. Akhirnya oleh prajurit ditemukan oleh orang tua. Orang tua di situ adalah yang merawat putri raja tadi. Ibrahim Al-Khawas diserahkan duduk di balik tirai. Kemudian di balik tirai itu tidak mengucapkan salam. Karena apa tidak mengucapkan salam? Ingat dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani, jangan ucapkan salam dulu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi putrinya raja di balik tirai tadi nyampaikan kepada Ibrahim Al-Khawas,
mana salam tauhidmu wahai Aba Ishak? Ibrahim Al-Khawas itu panggilannya Aba Ishak. Abraham itu kaget. Kau orang ini tahu apa yang di hati saya. Saya tidak mengucapkan salam. Dan orang ini kok tahu nama saya, padahal belum pernah ketemu sama sekali. Abu Ishak ini kan penasaran, kok suruh salam. Akhirnya urut salam. Setelah salam, kamu kok tahu bahwa saya ini Aba Ishak nama saya? Kamu kok tahu kalau hati saya itu ingin salam, tapi dihalang-halangi, khawatir kamu bukan orang yang muslim. Apa jawabannya? Saya berdoa kepada Allah. Saya berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, tunjukkanlah dan temukanlah saya kepada wali panjenengan yang bisa mengobati saya. Karena doaimu inilah maka saya jauh-jauh dari Baghdad meluncur ke sini. Karena doamu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya bisa ketemu. Karena inilah yang bisa mendeteksi bahwa sakitnya bukan gila, tapi sakitnya adalah merindukan seorang guru. Guru yang diminta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang tua tadi tanya kepada putranya raja, bagaimana dengan orang ini? Dijawab oleh putra raja, orang ini sangat menggembirakan. Saya sangat senang sekali ketemu orang ini. Sehingga orang tua yang melihara anaknya raja laporan kepada raja bahwa ternyata ini cocok bisa mengobati anak raja. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Bahwa anak raja tadi, saya sudah ketemu yang saya nanti-nanti seorang wali yang bisa menyelamatkan saya. Maka marilah keluar dari tempat ini. Apa jawabnya Ibrahim Al-Khawas? Jawabnya, bagaimana bisa ketemu keluar dari tempat sini? Di pintu banyak sekali yang hadang-hadang. Prajurit-prajurit yang semuanya pasti tahu akan kalau kita lari dari tempat ini. Jawabnya putri tadi, Allah yang memasukkan kamu ke tempat ini, maka Allah juga yang akan mengeluarkan kamu dan kita dari tempat ini dengan selamat. Maka akhirnya berdua ini berangkat ke Mekah, mukim di Mekah, sehingga anaknya raja ini mati setelah mukim di Mekah 7 tahun. Sekarang pesariannya di pintu makam Ma'lah. Besok kalau ke sana ziarah ya, ini walinya Allah. Seperti itu alam bawah sadar, punya kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa terjangkau oleh alam bawah sadar. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani waruddu ilayya indah hajati ilaihi balatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.